Namaskar Mandali. Hello and welcome on our first ever episode of Soulsome with Sarika. Our guest today is a perfect cocktail of talent and passion. जाहिरातींची गोडी लावणारे, सर्जनशील, एक उत्तम लेखक, अतिउत्तम दिग्दर्शक, दर्जेदार कलाकार आणि जबरदस्त पर्सनॅलिटी असलेले असे बहुगुणसंपन्न व्यक्तिमत्व म्हणजे आपले भरत दाभोळकर. An actor, a director, an author, an avid storyteller, and above all, the ad guru, who has worked in God only knows how many languages. He is a perfect example of how life takes its own turn, whatever you and I decide. If it weren't for this multi-talented personality, we wouldn't have got a taste of the Hinglish plays which took the English theatre world by storm. A humble, large-hearted, disciplined, and an extremely beautiful human being who is so content with what life has to offer to him. Friends, let's welcome Bharat Dabholkar. So first and foremost, thank you so much for being on our show. I'm extremely honored that we are starting the Soulsome journey with you. Thank you so much. You're most welcome. Thank you. Having completed your education in the field of law and coming from a humble Marathi background, your eyes were totally set on becoming an IPS officer. That's right. Serving the country, a die-hard patriot that I could sense in you. मग आयुष्याला असा complete U-turn कसा मिळाला that you landed up in the creative industry? That is something that I could never explain. म्हणजे मला कधी लहानपणापासून I had no ambition of becoming anything else but an IPS officer. Even doing law was the same thing, that law would help me in police work. Correct. I think how it happened was when I was working as a management trainee and doing business management, we had lots of agencies that you come and present work for our company. Okay. And I used to sit through those presentations. And my constant remark was, he काही फार चांगलं करत नाही येत, they are pretty tacky work. Yes. I can do better than this. Correct. Well, my friends started saying, instead of sitting and criticizing other people's campaigns, why don't you get into advertising? तर मी खूप ठिकाणी अप्लाय केलं. I must have applied to 8 or 10 agencies. Nobody wanted me. When they said, तू lawyer आहेस, you are working as you've done business management, that there's no connection to advertising, so why should we take you? Correct. 1 or 2 agencies said, we'll take you, but we have a beginning salary of some 500-800 rupees. And I said, look, I'm earning much more than that right now. So they said, no, but you're a newcomer. So I kept on saying no to those agencies. Okay. At one point I realized that I'll keep earning more and more every year. And the agencies would still offer me the same amount because that's their beginner's salaries. True. So might as well quit, get a lesser salary, but get into advertising. So whatever happens for good. Whatever happens for good. Right. Isn't it irony of fate for someone who has written and directed more than 33 plays, even plays like Bottoms Up, which have broken records in the history of English theatre, to have been asked to step down from a play in his college days? I was is thrown that out. true? Not step down is a very nicer, politer way of putting it. When I joined Elphinstone from Marathi school, yes. So naturally I gravitated towards Marathi Mandal, कारण मराठी बोलणारी मुलं तिकडे होती. आणि तेव्हा आमचे we had Professor Mava Dhond, who was head of the department. बरं. आणि विजयाबाई राजाध्यक्ष was a senior Marathi professor. म्हणजे great names. Right. आणि they were doing a play called Usna Navra. And they casted me in that. So our rehearsal used to be in Dhond sir's room. Okay. So he would be sitting behind the partition and we would rehearse in front. आम्ही एक 4 दिवस rehearsal केली. Then one day Dhond sir said, तो कोण आहे मुलगा जो उस्ना नवऱ्याचं काम करतोय? तर ते सेड भरत दाभोळकर म्हणून एक मुलगा आहे. तो अतिशय घाणेरडं काम करतो, त्याला काढून टाका. So next day they threw me out. So unbelievable. So I said, look, I will never come and do anything for Marathi Mandal again. I will go to the English section and start dancing. म्हणून मी नाटकाकडे कधी कॉलेजमध्ये गेलो नाही परत. आणि मग त्या डान्सिंग मध्येच पुढे जाऊन you also won awards? Yeah. We did dancing. म्हणजे I did English square dance. We did American square dance. Then we did a Zorba the Greek dance for the college day. आणि मग we used to have, I don't know if they still have it, मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रात, we used to have a thing called all India, all colleges
trophy. Yes. Youth We do Festival have trophy. it. We do still have it. We All do colleges participated. There were debates and Yes. discussions and Yes. drama, dance, everything. It's like a prestige issue. It's a very prestigious issue, winning that Yes. Youth Festival Yes. trophy. Governor used to come and give you the trophy. तर आमच्या कॉलेजमधली 4 मुलं आणि आम्ही 4 मुली आणि आम्ही 4 मुलं. आय वॉज ओनली वन फ्रॉम आर्ट्स सेक्शन, बाकी 3 सायन्सची होती. आणि वी हॅड अ सिनियर गर्ल, 1 year सिनियर टू अस, शकुंतला जयराज बॉय म्हणून. शी वॉज अ मिस बॉम्बे तेव्हाची. आणि शी वॉज अ कोरिओग्राफर. आणि तिने शी सेड विल डू समथिंग कम्प्लिटली डिफरंट. तर शी पिक्ड अप ट्यून्स फ्रॉम फिल्म्स लाईक द गुड, द बॅड अँड द अगली. कंबाईन्ड दॅट विथ समथिंग एल्स अँड क्रिएटेड अ होल डिफरंट डान्स. म्हणजे द डान्स वॉज की ती मुलगी फार बोर झाली आहे, शी इज अलोन, आणि ती सॉलिटर खेळत बसली आहे पत्त्यांबरोबर. आणि ती खेळताना तिला झोप लागते आणि पत्ते जिवंत होतात. तर आय वॉज द एस ऑफ हार्ट्स, समबडी वॉज एस ऑफ स्पेड्स. आणि आम्ही ते पत्ते आम्ही येतो तिच्या स्वप्नातनं आणि वी डान्स विथ हर अँड वी मेक अ हॅपी. अँड वेन शी वेक्स अप अगेन वी डिसअपियर्ड. असं तिने डान्स केला. डान्स लाईक दिस हॅड नेव्हर बीन डन. प्रत्येक कॉलेजनं फोक डान्स करायचे. म्हणजे कोण गरबा करताय, कोण नागा फोक डान्स करते, ट्रेडिशनली. खालसा कॉलेज यूज्ड टू डू अ भांगडा विच दे वर व्हेरी गुड ॲट. आणि हा पहिला डान्स आम्ही असा केला की विच पीपल हॅड नेव्हर सीन. अँड दे टोल्ड अस की चान्सेस आर यू विनिंग दिस ट्रॉफी आर स्लिम, कारण खालसा डज भांगडा टू अ प्रोफेशनल लेवल. आणि Xavier's has all these film stars children, so they get professional choreographers to come and teach them. तर तुम्हाला काही चान्स नाही आहे. आणि तेव्हा आय रिमेंबर द फायनल्स दॅट वी हॅड इन द ऑडिटोरियम ऑफ UD City in Mumbai. आणि we won the thing. We won it म्हणजे hands down. We were points ahead of that. So today we have Professor Dhon to thank you. To thank me for throwing me out. And the next year we did a Spanish gypsy dance. आणि won it again. म्हणजे 2 वर्ष आम्ही इंटर कॉलेजिएट चॅम्पियनशिप जिंकल्या. आणि I owe it to Professor Dhon for throwing me out of Marathi play. 100%. So whatever happens for good. Happens for good, yeah. मला असं खूप वाटतं, constraint fuels opportunity. Correct me if I'm wrong. But wasn't it this constraint which gave a chance to Hinglish language? Hinglish त्याच्यामुळे जन्माला आली? Was it some kind of constraint? Or was it something where you just started writing and it went on to become hit? I had no interest in writing. I had no interest in drama. कधीच नव्हता शाळेपासून. आता I came from a Marathi medium school. Correct. त्यामुळे English was a second language. मी 10वीमध्ये असताना आम्हाला we had English like, this is a boy, his name is Ram, this is a girl, her name is Sita, this is his friend, his name is Ahmad. असे आमचं इंग्लिश होतं. आणि I got into Elphinstone College, which was that time अजूनही असेल the cream. म्हणजे साऊथ बॉम्बे मधले Elphinstone and Xavier's were the colleges to go to. म्हणजे the top guys went there. मर्सिडीज गाड्यामधनं मुलं आमच्या शाळेत. एलिट क्लास कॉलेज होतं. आणि सगळे आमच्या वर्गामध्ये फर्स्ट इयर आर्ट्समध्ये 145 गर्ल्स आणि 5 बॉईज. आणि द प्रिटिएस्ट गर्ल्स इन मुंबई वर इन आवर क्लास. आणखीन 5 मुलांमधलं 1 वॉज ब्लाइंड. तर ही वॉजंट इंटरेस्टेड इन गर्ल्स. 1 वॉज द प्रिन्सिपल. आमचे पुशी रेगे वॉज आवर प्रिन्सिपल. आणि त्यांचा मुलगा मनोज वॉज इन माय क्लास. आणि त्याचे आई वडील वरतीच राहायचे, त्यामुळे ही कुडंट बी टेकिंग अ चान्स ऑफ सीइंग टॉकिंग टू गर्ल्स. तर तो जात नव्हता फारसा मुलींकडे. एक अतिशय स्टुडियस होता. दॅट लेफ्ट 2 of us who were interested in talking to girls. A lot of choice. And I was actually better looking than that. You don't have to believe it now, but I was really better looking than him. पण तो इंग्लिश बोलायचा. मला एकही वाक्य इंग्लिश बोलता येत नव्हतं. बरोबर. म्हणजे एखादी मुलगी आली म्हणाली की भरत लेट्स बंक द नेक्स्ट लेक्चर अँड गो फॉर अ फिल्म. आय वुड आन्सर इन माय माइंड फर्स्ट की मी आईला घरी जेवायला येतो म्हणून सांगितलं, मी नाही येऊ शकत. आय वुड ट्रान्सलेट दॅट की मी आय हॅव टोल्ड माय मदर आय विल कम होम फॉर लंच. तो मी बोलेपर्यंत ती मुलगी जाऊन यायची सिनेमाला. तर तेव्हा मला असं जाणवलं की देर इज नथिंग लाईक परफेक्ट इंग्लिश. आणि जे आम्ही मराठीमधलं किंवा आम्ही शाळेतनं आम्ही मुलं येतो किंवा मुली येतात, वी नो इंग्लिश. वी हॅव अ प्रॉब्लेम विथ स्पोकन इंग्लिश. की आपण बोलताना आम्हाला वाटतं की सपोज वी स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश आणि आपल्याला ह्या चांगला चपकल शब्द नाही आठवला तर विल नॉट बी एबल टू स्पीक वेल, म्हणून आपण लाजतो. I realized that if I don't know a correct English word, I can use a Marathi word. I've grown up with Gujaratis. I speak, write and read Gujarati. I can use a Gujarati word. I know Hindi. So that is how you combined Hindi and English. It was not some clever thing, intelligent thing to create a new language. It was a handicap that I had. मला दोन्ही भाषा येत नव्हत्या. तेव्हा मी त्या मिक्स अँड मॅच करायला लागलो. Which is why I said. And when I got into advertising and started writing like this, that became a fashionable thing to do. Absolutely. म्हणजे somebody gave it a nice name. म्हणाले की this is called Hinglish. Hinglish. Bharat Dabholkar is the father of English. He's not a father of English. I was handicapped. It was your constraint. It was something I had to do.
पण त्याचा पुढे मग खूप मला उपयोग होत गेला. म्हणजे दॅट हेल्प मी इन ॲडव्हर्टायझिंग, दॅट हेल्प मी इन थिएटर. आणि देन आय रिअलाइज दॅट हिंग्लिश इज द लँग्वेज दॅट कनेक्ट्स बेटर विथ पीपल. ॲब्सोल्युटली. कारण नोबडी स्पीक्स परफेक्ट इंग्लिश. एव्हरीबडी हॅज देअर ओन वे ऑफ. म्हणजे महाराष्ट्रीयन आपण मराठी हेलमध्ये इंग्लिश बोलतो. गुजराती हॅव अ गुजराती वे ऑफ स्पीकिंग. तमिलियन्स हॅव अ तमिलियन, दे ॲड तमिळ वर्ड्स. सो दॅट्स व्हाय इट जस्ट हिट. इट हिट्स यू बेटर. म्हणजे वी कॉल इट एम्पॅथी इन ॲडव्हर्टायझिंग. राईट. कि if you can get your audience to empathize with you, or your consumer to empathize with what you're saying, you have a far better chance of success. त्यामुळे त्याचा मग पुढे खूप उपयोग झाला त्याचा. राईट. आयुष्य रंगमंचासारखं असतं ना. देर आर नो रिटेक्स. वॉट एव्हर हॅपन्स द शो मस्ट गो ऑन. तुमच्या प्लेजमध्ये ॲक्टिंग करताना किंवा कधी डिरेक्शन करताना असा कुठला क्रिटिकल मोमेंट आला वेअर यू हॅड टू टेक स्प्लिट सेकंड डिसिजन्स, वेअर यू हॅड टू मेक चेंजेस सो दॅट द शो गोज ऑन? होय, नॉर्मली इट हॅपन इन अ फनी वे. ओके. की नॉर्मली काय होतं की एखादा माणूस किंवा बाई एखादी काम करणारे वाक्य विसरते किंवा डायलॉग विसरते. सिनियर पीपल गो ब्लँक समटाइम्स. त्यांना काही आठवत नाही. दे जस्ट स्टँड लुकिंग, स्टेअरिंग एट यू, अँड द पीपल इन फ्रंट हॅव टू फिगर आउट हाऊ टू सॉर्ट ऑफ काउंटर दॅट अँड कंटिन्यू. This happens in a funny way. With me it has happened in a tragic way, not once but twice. म्हणजे माझं पहिलं नाटक होतं पु ल देशपांडेंचं तुझ्यापाशी इन इंग्लिश. म्हणजे पु ल देशपांडे, frankly, for whatever I have done, coming to that, I owe to पु ल देशपांडे for agreeing to do this. आणि त्यात मोठी माणसं होती. आत्माराम भेंडे होते, वृषाली गोखले, हरीश पटेल, मोहन भंडारी, शहनाज पटेल, मनमोहन कृष्ण वगैरे अशी माणसं होती. आणि त्यात मनमोहन कृष्णांचा एकदा आवाज नंतर, ॲज पर हिज एज ही कुडंट स्पीक लाऊडली इनफ, सो ही सेड रिप्लेस मी. ओके. तर वी रिप्लेस्ड हिम विथ अ व्हेरी सिनियर ॲक्टर कॉल्ड कर्नल राधेदक्ष. करेक्ट. आणि आमचा पुण्यामध्ये शो होता, टिळक स्मारकमध्ये आमचा शो होता. आणि इट वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द पुना विमेन्स काउन्सिल. सो इट वॉज अ बिग शो, फुल हाऊस. द टॉप मोस्ट पीपल फ्रॉम पुना, म्हणजे डॉक्टर्स, लॉयर्स, जे कोणी पुण्यातली प्रतिष्ठित मंडळी आहेत. पुण्यातले कसे आहेत माहित आहेत, मातब्बार. व्हेरी क्रिटिकल. नाटक म्हणजे आम्हाला सगळं नाटकातलं कळतं वगैरे, त्यांना माहिती होतं. आणि दिस वॉज अ न्यू प्ले. असं इंग्लिश असा कमी बघितलं नव्हतं. नोबडी हॅड सीन अ इंग्लिश प्ले लाईक दिस. सो ऑल द मोर क्युरिओसिटी. आणि आय वॉज डुईंग अ स्मॉल रोल. त्यात एक जगन्नाथ ड्रायव्हर म्हणून एक कॅरेक्टर आहे, विच हॅज 3-4 एंट्रीज. तर मी बाहेर विंगमध्ये बसून आय नॉर्मली रिंग द बेल्स वगैरे. तेव्हा ते रेकॉर्डेड बेल्स नव्हत्या. बरोबर. फुल हाऊस. तुमच्या टिळक स्मारक मंदिरात आमचा शो सुरू झाला. 3 अंकी नाटक तेव्हा होतं. आणि दुसऱ्या अंकाच्या सुरुवातीला त्या नाटकामध्ये काकाजी, द कॅरेक्टर कर्नल राधेदक्ष वॉज प्लेइंग, ही गोज ऑन अ शिकार. आणि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेकंड ॲक्ट ही कम्स बॅक. आणि ते गेले बाहेर. आणि मी विंगमध्ये बसलो होतो. आणि मोहन भंडारी केम रनिंग टू मी अँड सेड, भरत, राधेदक्ष सर हॅज फॉलन डाऊन, आय डोंट थिंक इज फीलिंग वेल. तर म्हटलं त्यांना अस्थमाचा अटॅक वगैरे असेल. Then we realized it's something more serious than that. So the sponsor lady who was there, I told her, can you get a doctor? The show was going on. Vrushali, Shehnaz Patel, Harish Patel, they're on the stage, they're acting. Yes. So the audience, she got some doctor, senior doctor. He said, this man is getting a cardiac arrest. I've already phoned up Ruby General Hospital. They are sending an ambulance. So we have to remove him there. नाटक चालू आहे. Full house, sponsored show आहे. काय माझं पहिलं नाटक, मला काही एक्सपिरियन्स पण नव्हता. तर मी आत्माराम भेंडेंना म्हटलं की बापू, त्यांना बापू म्हणायचो. म्हटलं बापू काय करूया आपण? बापू म्हणाले 2 चॉईसेस आहेत. एक अनाऊन्स कर की मेन ॲक्टर्स हॅज गॉट अ हार्ट अटॅक, तर वी हॅव टू स्टॉप. देल अंडरस्टँड की दिस इज अ मेडिकल इमर्जन्सी. तुला वाक्य येतात का सगळी? म्हटलं हो, मी लिहिली आहेत वाक्य, ते मला येतात सगळी. मग तू कर. म्हटलं पण आय कांट ॲक्ट हिज लेवल ऑफ ॲक्टिंग, आय कांट डू. ही सेड डोंट हॅव अ चॉईस. तर ॲज ही वॉज बिंग टेकन ऑन अ स्ट्रेचर, त्यांना अशी दाढी होती आता जशी माझी फ्रेंच बियर्ड आहे, तर मी रिमूव्ड हिज दाढी, ती मी लावली, त्यांची कपडे मी घातले. आणि इन द सेकंड ॲक्ट, अँड द प्ले इज गोईंग ऑन आउटसाईड, त्यांना काही माहीत नाही पाठी काय होतं आहे म्हणून. आणि इन द सेकंड ॲक्ट टुवर्ड्स द एंड आय केम बॅक ऑन द स्टेज ॲज काकाजी. आणि दे वॉज स्टर्न, हा कसा काय आला इकडे. आणि कम्प्लीट सेकंड ॲक्ट आणि थर्ड ॲक्ट, ज्यात काकाजींची मेजर डायलॉग्स आहेत, ते मी केले. आणि द पीपल वर थ्रिल्ड ॲट द एंड ऑफ इट. आम्ही जेव्हा दे हॅड डिनर फॉर अस, आणि दे सेड वी हर्ड दॅट द शो मस्ट गो ऑन. दिस इज एन एक्झाम्पल. पण टू सी दिस की तुम्ही 1 मिनिट पडदा नाही पाडलात तुम्ही, की देयर सम इमर्जन्सी, गिव्ह अस 2 minutes, विल कम बॅक, हे तुम्ही करू शकला असतात. सीमलेस. हे आम्ही न करता केलं. तर दॅट वॉज अ फॅन्टॅस्टिक एक्सपिरियन्स. दॅट्स व्हॉट आय थिंक दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दॅट टीच यू अबाउट लाईफ. एक्झॅक्टली. You have these kinds of things that happen in your life, and you need to take those split-second decisions. And whether it's life, whether it's your Rangabhoomi, the show has to go on. True. Okay. Films have censor boards, yeah. But when you're writing plays, especially when it's your own script,
and someone from the audience or some section of society doesn't like something. Did you ever feel like making any changes in your script for I'll tell the you one audience? thing. Me, as a lawyer, I've done Constitution of India. Correct. तर आमच्या कॉन्स्टिट्यूशन असं आहे की एव्हरीबडी टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच. I have a right to freedom to do what I want to do, say what I want to say. They don't understand that we say in law ki your hand to swing your arm the way you want it, your right to swing the arm as you want it, ends where the other man's cheek begins. Absolutely. You can't hurt a person because you have a fundamental right to swing your arm. तर बहुतेक क्रिएटिव्ह माणसं आहेत ना, दे हॅव दॅट इगो की आम्ही काही लिहू, वी डोंट गिव्ह अ डॅम. म्हणजे मी इस्लामबद्दल काही लिहू, हिंदूबद्दल काही लिहू, काही आम्हाला फरक पडत नाही. इट डोंट मॅटर हू गेट्स हर्ट, हू गेट्स अपसेट. आय डोंट बिलीव्ह इन दॅट. आय बिलीव्ह की जे काही मी लिहितोय, आय एम रायटिंग इट फॉर द ऑडियन्स. And when I say audience, it's not the collective audience. Yes. Every member of the audience is important to me. ते माझ्या बाबतीत आतापर्यंत लक्षात राहणाऱ्या गोष्टींमध्ये दोनदा झाले. Okay. We used to do a play called a skit in Bottoms Up called Fat Chance. की तो खूप जाडा माणूस आहे and he goes to a fitness center. की tell me doctor honestly की हे होईल का असं, will I reduce weight? तर he shows him slides. He's saying I'll show you slides of my previous members. Yeah. आणि मग ते खूप जाडा माणूस आहे. then he's become thinner. आणि शेवटी I had found a slide from a नायजेरियामधले बायाफ्रामध्ये there were these people who were starving to death. ते नुसते बर्गेड्या त्यांच्या होत्या अशा. Correct. And saying look at these are our most successful members. लोक खूप हसायची झाला. मी used to find it very funny. And that time that thing was topical. ते नायजेरियामधला फॅमिन वगैरे. Somebody wrote to me saying की we saw your play, lovely play, we loved it. मी दोनदा बघितलंय. But making fun of people who are suffering like this, we felt was not in good spirit. But we are just one or two, we are a family. So we are just giving. I said no. I said if you don't like it, see, if you don't like my play, I can't help it. That's the way I write. Yes. मी तुम्हाला आवडत नाही माझं लिखाण किंवा माझं डिरेक्शन, then that's your choice. You don't have to come. But if you're hurt. But if it hurts you, then as a playwright, I have the duty to change it. Absolutely. So म्हटलं, I'll tell you one thing, sir. Give me 1 week's time. And you come next time. I'll give you free passes and come and see the same play again. And त्यात मी ती शेवटची लाईन काढून, शेवटची ती स्लाईड काढून टाकली. And I got my आर्टिस्टकडनं आम्ही एक दुसरं एक छान ड्रॉ करून घेतलं, सांगाडा वगैरे असा. पण फनी थिंग इट हॅपन द सेकंड टाईम की आमच्या नाटकामध्ये वी हॅड अ थिंग ऑफ विजू खोटे यूज टू डू अ गुजराती केटरर. आणि एक फेमस तेव्हा गाणं होतं, मीट लोफ म्हणून एक सिंगर होता हू पास्ट अवे सम इयर्स अगो, की आय विल डू एनिथिंग फॉर लव्ह बट आय वोंट डू दॅट, असं त्याचं गाणं होतं. तर त्यावर मी एक गाणं असं केलं होतं की आय विल ईट एनिथिंग दॅट इज जैन बट आय वोंट ईट दॅट, आय विल ईट समथिंग दॅट फ्लाईज, स्विम्स, वॉक्स, रन्स. पण असं काहीतरी होतं ते गाणं, व्हेरी पॉप्युलर. त्या लोक खूप हसायची. वन लेडी डॉक्टर फ्रॉम बँड्रा फाउंड आउट माय ॲड्रेस. तेव्हा हे व्हॉट्सॲप वगैरे काही नव्हतं, हे नव्हतं, फोन नव्हते तेव्हा. अँड शी रोट मी अ लेटर की आय एम डॉक्टर सो अँड सो, जैन डॉक्टर फ्रॉम बँड्रा. I love all your plays. I'd never miss any of your plays. I'd come for the latest one. And I loved everything about it. True. But I was very hurt about making fun of Jain food. Absolutely. And Jain food has a certain scientific dignity background of, and generally we have a certain kind of a reason why we eat the way we eat. आम्ही जे काही खात नाही ते का खात नाही ह्याला एक reasoning आहे. But I'm just one person who saw it, I and my husband. So she thought maybe I'm not that important. So I'm not making काही मोर्चा घेऊन आम्ही येत नव्हतो. We're not an association saying ban this. ते boycott वगैरे तेव्हा होतही नव्हतं. Absolutely. तर I just want to tell you this. तर मी तिला पत्र लिहिलं and she had an address on that. म्हटलं की whether you're one or a full audience doesn't make a difference. If you hadn't liked the play, I would have done nothing. But if you got hurt because of something, give me 15 days because it's a song. I can't record that in 2 days. I can change a line in 2 days. And will you come with your family after 15 days? I'll give you free passes. Just come and collect the passes from the window. Either I'll change that song or I'll drop that song. Correct. Now we couldn't change the song because I couldn't think of what else we could do. So we dropped that song. Wow. We dropped that song from the play for that one lady and a husband. Can I believe that? When we say audience is God, people think of audience as a collective that is God. I think of a person in the audience as God. I'm just hoping that the next generations in ad making, in film making, in your creative field, learn and take home a message. So when you from say here. I respect my audience, see, हे cliched असतं की हमारा audience म्हणजे आमचा देव आहे. पण देव आहे म्हणजे what are you doing for them? Exactly. If they don't get hurt about something, are you doing something to change it? ते करत नाहीत. People have that ego की मी क्रिएटिव्ह आहे, हे मी करेन, तुम्हाला आवडत नाही तर येऊ नका तुम्ही.
हा एक ॲटिट्यूड असतो. आय डोंट थिंक दॅट्स राईट. सो इगो डझंट हेल्प एनिवे. इगो डझंट हेल्प एनिवे. ॲडव्हर्टिजमेंट्समध्ये a particular celebrity endorses a product, whether it's a right or wrong product. Is there any kind of ethical committee or board that you have who keeps a check on what is being endorsed? Because I'll tell you what happens is, आपण समाजात बघतो की एखाद्या सेलिब्रिटीनी एन्डॉर्स केलं that the product, people just blindly follow it, especially the youth, which I'm worried about. काही विचार न करता they'll start using it or something. Shouldn't people like you and me do something about what is being endorsed in an advertisement? I'll tell you one thing. We have a body. We've always had a body called ASCII, Advertising Standards Council of India. Okay. Anybody from the audience, anybody from the consumer section, if you feel that some ad is wrong, it's not correct, it's deceptive, it's over-exaggerated, you can write to ASCII and say, we've been seeing this ad, this is what they are saying is not correct. Correct. ASCII pulls up that ad, stops that ad being telecast, asks the agency or the client to reply to those things. And if they find the replies are not satisfactory, those ads are banned. Wow. So हे आहे आमची body. म्हणजे The problem is, मी लोकांना नेहमी म्हणतो की advertising has a body like this. We don't know ASCII hasn't promoted themselves very well, so nobody knows about this. Exactly. Like today I just came to know of it. So त्यामुळे people are not aware की अशी एक body आहे. पण when you talk about celebrity endorsements, there are two things. एक म्हणजे, see, celebrities do it for money. They get money, they get few crores for 2 days work and they're happy. They don't get that much money in a film when they do. Very true. They get so much money in an advertising campaign. Now things are changing ki celebrities should be a bit more careful about what they endorse. We should be. Because they have millions of people blindly following Especially them. our country. पण त्यात दुसरं आमच्या लॉमध्ये आणखीन एक असं हे आहे की buyer beware. Buyer also has to take responsibility of what he is buying. Correct. आता उद्या महेंद्र सिंग धोनी is trying to sell some real estate. And if you go and buy it, you're stupid. You buy who is endorsing equipment, you buy a sports drink, you buy sports shoes because Dhoni is saying it. And that's his field. Correct. पण धोनी म्हणतोय की ही बिल्डिंग चांगली आहे म्हणून तुम्ही जाता. हा तुमचाही मूर्खपणा आहे. म्हणजे देयर इज अ लिमिट टू हाऊ स्टुपिड यू कॅन बी. पण मी तरी म्हणेन रिअल इस्टेट इज नॉट सच अ बिग रिस्क, एस्पेशली वेन इट कम्स टू युअर हेल्थ अँड यू आर युझिंग समथिंग जस्ट बिकॉज अ सेलिब्रिटी हॅज एन्डॉर्स्ड. दॅट्स व्हॉट आय एम सेइंग. तिथे आपली आय थिंक वी शुड बी अवेअर. बोथ वेज. आय थिंक अ कंझ्युमर शुड हॅव इनफ सेन्स टू नो की ह्या माणसाकडनं आपण काय एक्सपेक्ट करतोय. व्हॉट डज ही नो. करेक्ट. डज अमिताभ बच्चन नो इनफ अबाउट बँकिंग. So if Amitabh Bachchan says कि ये बैंक में Amitabh Bachchan ABCL lost all the money, he became रस्ते वाला माणूस. No, but I'm asking you this question. Tomorrow if Amitabh Bachchan gets up and says use this, I'll blindly use it. That is the thing. But then you can't say कि hey पला हम नहीं फंसावलं. I know. So we are more responsible than the celebrity. They are responsible, but you must understand कि they are doing it for money. True. आता जेव्हा शाहरुख खान used to advertise for Santro cars. Now, any person should know कि शाहरुख खान त्याच्याकडे सँट्रो नाही आहे. तो गाडी चालवत नाही. त्याच्याकडे मर्सिडीज, त्याच्याकडे BMW असेल, त्याच्याकडे आणखी रेंज रोवर असेल. त्याला सँट्रोबद्दल काही माहित नाही. शाहरुख खान सेइंग की सँट्रो घे म्हणून तुम्ही सँट्रो घेता, तुमचा मूर्खपणा आहे. किंवा कतरिना कैफ किंवा ती करीना कपूर म्हणते की हे घड्याळ घ्या. आय डोंट इवन नो इफ शी कम्स ऑन टाइम फॉर अ शूटिंग. त्यामुळे तिला वेळेत किती मला माहित नाही. आपापली सदसद विवेक बुद्धी वापरा. ॲब्सोल्युटली. these celebrities are wrong to advertise anything and everything that comes their way just because they're getting money. They should be a bit more careful. Can they know we have a huge, म्हणजे लोक तशी कपडे घालतात, लोक तशी हेअरस्टाईल करतात, so they know थोडीशी आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. They have that responsibility. किंवा they shouldn't advertise for liquor. आता रजनीकांत हा एक माणूस आहे. We used to pursue him for years to get him to advertise for a Tata tea brand in South. तो म्हणाला नाही. I will not lend my name to any advertising campaign. Can I have lakhs and lakhs of followers? Yes. They'll blindly follow me and buy that. And I don't think that is correct. So as you said, the picture is changing. Let's hope for the better. But the consumers also have to be equally responsible. I'm sure. Rather more responsible. More responsible. Yes. It's your money. Yes. You have done plays, films, ads. According to you, which is a more challenging in the creative field? Most challenging is theatre. Oh. In a way of presenting it. Okay. But in fact, the most challenging in terms of creation is advertising. Okay. कारण तुम्हाला कमी वेळ असतो. 30 सेकंद, 40 सेकंद असतात. त्यात तुम्हाला एंटरटेन करा, प्रॉडक्ट सेल करा, हे सगळं 30 सेकंदात तुम्हाला करायला लागतं. करेक्ट. आणि यू आर नॉट टॉकिंग टू अ सेगमेंट ऑफ द ऑडियन्स. यू आर टॉकिंग टू ऑल इंडिया. Yes. यू आर टॉकिंग टू
a young modern girl in Mumbai, Pune, Delhi, Calcutta, and you're talking to a modern girl in a small town in Bihar or in a village in Kerala. So you don't know and your you're doing the audience. same. You don't know the audience. You're blindly doing this. So to appeal to everybody in that 30 seconds is the most important. See, theatre मध्ये काय होतं, you do a play. I know who my audience is. Yes. आता if you're doing a Marathi play, उद्या प्रशांत दामलेने मराठी नाटक केलं. He knows his audience. They love him. Yeah. They want him to sing that same song no matter how many different plays he's So singing. he's confident about what to He's present. confident of what to say. He knows what his audience is. Yeah. When I do an English play, मला माहिती आहे की माझा हा audience आहे. They'll always come for my play. I know to what extents I can go Stretch to your entertain line. them. Correct. Advertising, you don't know who you're talking to. You're going blindly. Yeah. You have 30 seconds. There are lakhs and theatre I can change tomorrow. Correct. उद्या वाटलं की मला हे बरोबर नाही आहे, Correct. की हे काही हसत नाही आहेत लोक, किंवा people object to this. Change it. Next show I'll change it. I'll rehearse again. तो portion आम्ही काढून टाकू. In cinema you can cut out a song, you can cut out dialogues, you can do whatever you want. There's an example of a film which I had seen when I was in school. राजेश खन्नाची मला एक पहिली का दुसरी फिल्म होती, बहारों के सपने म्हणून. बरं. त्यात ते शेवटी मरतात दोघे, राजेश खन्ना आणि आशा पारेख. दे गेट शॉट अँड दे डाय. अँड आय बिलीव्ह दॅट टाइम समबडी हॅड मेन्शन दॅट ऑडियन्स कुडंट ॲक्सेप्ट द हिरो डाईंग ॲट दॅट टाइम. And Rajesh Khanna तर never. तेव्हा ते चेंज द दे रीशॉट अँड चेंज द एंडिंग. Correct. की त्यांना गोळ्या लागतात, पण नाव देर इन द हॉस्पिटल लाईंग ऑन द बेड नेक्स्ट टू इच अदर होल्डिंग हँड्स. मी आता ही हॅपी एंडिंग आहे. So again आपण इथे audience is the मायबाप. Audience always decide whether it's as a consumer Yes. or as a theatre going audience. Yes. Audience decides whether you're good or bad. You can't say I'm good. Which according to you have you found as your most difficult play? खूप challenging असा गेला. The most difficult play, म्हणजे out of these 33 plays, आणखीन एक जे लिहिलं होतं, which was जाणता राजा in English. Yes. बाबासाहेब पुरंदर यांचं. Why was it difficult? I'll tell you, Babasaheb, government had planned to do this for the diplomatic staff. Okay. म्हणजे consul generals of USA, Britain, Spain वगैरे अशा. Okay. And they wanted to show that Janta Raja in English to them. I believe Babasaheb had tried with different people to get the thing translated. He wasn't very happy. Okay. So somebody recommended my name. तर बाबासाहेब माझ्या ऑफिसला आले आणि मला म्हणाले की मी खूप प्रयत्न केले आहेत वगैरे, पण काही होत नाही आहे. तुमचं नाव ऐकलं आहे, तुम्ही कराल का? म्हटलं मी एक पॅरेग्राफ तुम्हाला एक पान देऊन दाखवतो. इफ यू फील इट्स गुड आय कंटिन्यू. Correct. आणि त्यांनी दिलं मला, आणि ही लव्ड इट. आय रोट द होल प्ले. आणि त्या नाटकामध्ये कोणी बोलत नाही. इट्स ऑल रेकॉर्डेड. कारण त्यात 300 माणसं आहेत त्या नाटकात. 3 स्टोरी त्याचा सेट होता, आणि 300 माणसं स्टेजवर येऊन नाचतायत, बोलतायत. म्हणजे देयर इज नो स्पोकन वर्ड ऑन स्टेज. Right. It's completely recorded. People sort of lip sync to that dialogue. We got fantastic people to record my thing. We had Vinay Apte as Shivaji, we had Atmaram Bhende as Gaga Bhatt, we had Ashatai Bhende as Jizaऊ. So all stalwarts. All stalwarts. म्हणजे सगळे टॉप व्हॉइसेस जेव्हा ते होते, we got all of them. We started recording. And then I realized की या नाटकात कोणी बोलत नाही आहे. See, translating a play from any language to any is fine. Okay. ह्याच्यात काय होतं की मराठीवर जेव्हा तो शिवाजी महाराज म्हणतात की माँसाहेब आम्ही निघालो, हे 3 सेकंदात संपतं. इंग्लिशमध्ये इफ आय से माँसाहेब नाव आय एम टेकिंग युअर लिव्ह, हे 5 सेकंदाचं होतं. तोपर्यंत तो कॅरेक्टर वळून गेलेला आहे. म्हणजे माझं इंग्लिश हॅड टू एंड इन 3 seconds. आणि हे कम्प्लीट 3 तासाच्या नाटकामध्ये हॅड टू चेंज एव्हरी वर्ड इन द रेकॉर्डिंग स्टुडिओ. मी घेऊन बसायचो, अच्छा ते वाक्य लाव, किती सेकंदाचं आहे वाक्य? हे 6 सेकंदाचं आहे. माझं किती होत आहे? 8 होत आहे. बरं थांब, मी परत रिराईट करतो. अख्खं नाटक मी ते स्टुडिओमध्ये बसून परत लिहिलं. अँड नाटक असं तसं नव्हतं, जाणता राजा होतं. आणि प्रत्येक वाक्य ऐकायचं, त्याचं टायमिंग करायचं की हे 9 सेकंदाचं वाक्य आहे, आपलं इंग्लिश पण 9 सेकंदामध्ये संपलं पाहिजे. ही पहिली गोष्ट झाली. करेक्ट. नंतर त्यांनी आणखीन एक गुगली टाकली मला. ते म्हणाले की द प्रॉब्लेम इज दिस की एव्हरी शो वी आर डुईंग सम 10 ते एका वेळेला 10-15 शोज करायचे, कारण तर सेट लागला वगैरे की आउटडोअर असतात त्यांचं. वी आर कॉलिंग अबाउट 40-50 people from different consulates वगैरे. We can't do a whole play like this for 50 people. It's unaffordable. काय करूया आपण? हॉलमध्ये करता येत नाही, कारण मोठा फार आहे, 300 माणसं आणि 3 स्टोरी सेट वगैरे. बरोबर आहे. तर त्यांना मी गमतीत म्हटलं आपण कुठे करतो आहोत हा शो? तर त्यामुळे आम्ही आझाद मैदानावर करतोय मुंबईमध्ये. म्हटलं आपण एक काम करूया, आपण एक काचेची खोली करूया, मोठी कॅबिन, एअर कंडिशन.
त्यात आपण सोफा वगैरे ठेवूया, खुर्च्या ठेवूया. आणि म्हटलं आतमध्ये आपण त्यांना इंग्लिशचा फीड देऊया आणि बाहेर 10,000 लोकांना बसून दे ना मराठी, आणि त्यांना मराठीमध्ये ऐकून दे. हे मी मजेत म्हटलं. त्यांना रिअलाइज तुम्ही गव्हर्नमेंटकडे बोलताना मजेत म्हणून ते कधी कधी मला सिरियसली घेतात. त्यांनी आझाद मैदानावरती काचेची खोली केली, बापरे, विथ स्टेप्स, सोफा सेट्स, कार्पेट्स, आतमध्ये एअर कंडिशन, आतमध्ये इंग्लिशमधला फीड, बाहेर काही 5,000 माणसाची बघतात ते मराठीमध्ये बघतायत. बापरे. आणि इकडे मग ब्रिटिश कॉन्सुलेट आणि हे अमेरिकन, आणखीन फ्रेंच, आणखीन कुठले कुठे आले, टर्किश, सगळे ते आतमध्ये बघून इंग्लिशमध्ये ऐकतायत. बापरे. आणि द होल प्ले वॉज डन लाईक दिस. रिअली चॅलेंजिंग. आणि मग 10व्या दिवशी मजेशीर गोष्ट म्हणजे 10व्या दिवशी मला बाबासाहेब पुरंदरे स्टेजवर गेले, म्हणाले की हे जे आज आम्ही इंग्लिशमध्ये पण केलं त्याला कारणीभूत आहेत भरत दाभोळकर, त्यांचा मला सत्कार करावा असं वाटतो, पण त्यांच्यामुळे झालेलं आहे म्हणून त्यांनी मला स्टेजवर वगैरे बोलवलं. खूप आनंदात गेलो. मग त्यांनी अशी माझ्या डोक्यावर एक मावळी पगडी वगैरे ठेवली, एक तलवार दिली मला. मी भयंकर बाबासाहेब पुरंदऱ्यांकडनं मिळालं पुणेरी पगडी, मावळी पगडी आणि तलवार. तर मी निघालो. ते विंगमध्ये मला एकाने पकडलं. सर ते आमच्या प्रॉपर्टीमधलं आहे, ते आम्हाला पुढच्या प्रवेशाला लागणार आहे. म्हटलं बाबासाहेब हॅज गिव्हन दिस टू मी. ते म्हणलं ते आम्हाला माहीत नाही, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर प्रॉपर्टी, पुढच्या अंकात मला लागणार आहे. तो ही टुक एव्हरीथिंग, आय नेव्हर गॉट इट बॅक. पण दॅट वॉज द मोस्ट चॅलेंजिंग ॲज अ प्ले टू डू बिकॉज ऑफ दिस टाइम कन्स्ट्रेंट. इट साउंड्स टू. Bharatji, you are a boxing champion, an ace horse rider, NCC, भोसला मिलिटरी स्कूल, हे पण सगळं तुम्ही केलं आणि लॉ तर तुम्ही कोळून प्यालात. एवढ्या सगळ्या टॅलेंट्सचा तुमच्या सेटवरती किंवा ऑफ द सेटवरती असा कुठला मजेशीर किस्सा आहे दॅट यू वुड लाईक टू नरेट? कुठे तुमचं टॅलेंट हे सगळं वापरलं गेलं? असं टॅलेंट नाही, म्हणजे बॉक्सिंगला एक बॅकग्राऊंड असं आहे की मी शाळेत असताना मला नाशिकला भोसला मिलिटरी स्कूलमध्ये पाठवलं होतं. तिकडे मी बॉक्सिंग शिकलो आणि हॉर्स रायडिंग तिकडे शिकलो मी मिलिटरी हॉर्सेसवरती. आणि नंतर मी जेव्हा फर्स्ट इयरला आलो कॉलेजमध्ये तेव्हा NCC हॅड अ स्कीम की दे हॅड अ व्हॉट दे कॉल्ड आर्मी अटॅचमेंट कॅम्प. म्हणजे अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये दे यूज टू सिलेक्ट सम 8 or 10 स्टुडंट्स हू वर गुड इन NCC आणि दे यूज टू send them to live with the active Indian army for 2 months. Like the Jawans, you have to live with the same training. Correct. So I was selected for that army attachment camp. And I was sent to Jamnagar Kutch border. The war had got over. And I had to live there with 16 Rajput and 9 Rajputana rifles. And for 2 months we got complete army training. म्हणजे लाईट मशीन गन कशी लोड करायची, कशी डिस्मॅन्टल करायची, मार्चिंग काय असतं, नाईट पेट्रोलिंग काय असतं, एव्हरीथिंग. आणि त्यांचा रूल असा होता की वन्स द ट्रेनिंग इज ओव्हर एट 4 o'clock काय सकाळी 6 वाजल्यापासून आमचं चालू व्हायचं, यू मस्ट प्ले अ स्पोर्ट. ओके. तर मी भोसला मिलिटरी स्कूलमध्ये आय हॅड लर्न बॉक्सिंग. तर मी म्हटलं बॉक्सिंग विदाउट रिअलायझिंग दॅट द आर्मी बॉक्सर्स आर द बेस्ट बॉक्सर्स इन द कंट्री. All these boxing competitions, army boxers, armed forces boxers are the best boxers. Okay. दररोज मी मार त्यांच्याकडे मार खायचो मी. Every day we used to have a bout and they used to thrash me. So I made an application saying I want to change from boxing to volleyball. They said once you've chosen you can't choose. So you get beaten up. 2 महिने मी प्रचंड मार खाल्ला त्याच्यामध्ये. आणि then when I came back, then I used to box in welterweight for the college and for the university. 2 वर्ष मी I represented college 1 year in welterweight, junior welterweight तेव्हा, आणि second year in senior in normal welterweight. आणि I was very fond. I mean, I still am very fond of boxing. I don't do it anymore. I know. And you can make out. पण the people get scared of me. I don't have to know boxing anymore. तेव्हा मला बॉक्सिंग करायला लागायचं. आता पीपल गेट स्केअर्ड ऑफ मी कारण आय कीप ऑन फ्राउनिंग. तर लोकांना वाटतं मी खूप रागावलो आहे, त्यामुळे नोबडी मेसेस विथ मी. तर दॅट बॉक्सिंग वॉज दॅट. हे जे होतं हॉर्स रायडिंग वॉज अगेन आय लर्न फर्स्ट इन भोसला. लहान असताना माझे पेरेंट्स यूज्ड टू टेक मी फॉर अ हॉर्स रायडिंग एव्हरी संडे. आमच्या मुंबईला कूपर एजमध्ये दे हॅड अ हॉर्स रायडिंग रिंग आणि आई बाबा मला घेऊन जायचे आणि एव्हरी संडे यूज टू डू समथिंग. ते लहान चक्कर तो घोडा धरून धावायचा. पण मला असं वाटतंय, आय डोंट नो हाऊ ट्रू इट इज, पण हॉर्स रायडिंगमध्ये तुम्ही नेशनच्या हार्ट थ्रॉपला कधीतरी हरवलेलं आहे ना? मी सगळ्यांना हरवलं नाही हॉर्स रायडिंगमध्ये. तर व्हेन आय वॉज सी व्हॉट हॅपन्स इज आफ्टर दॅट यू डोंट गेट अ चान्स टू डू हॉर्स रायडिंग. इफ यू गो टू महाबळेश्वर, माथेरान, तिकडे गर्दी खूप असते. तुम्ही आपल्या घोड्यावरनं जाऊन बाजू वाटो घोडा आ रहा है, त्यांचं मी तुम्हाला. आय ॲक्टेड इन अ फिल्म कॉल्ड वीर विथ सलमान खान. आणि त्यात आमचं म्हणजे ओव्हर आय डोंट नो हाऊ मेनी इयर्स बट वी हॅड अबाउट 40 days ऑफ शूटिंग. ओके. आणि द एंटायर थिंग वॉज अबाउट दिस पिंढारी ट्राईब. इट वॉज अ पिरियड फिल्म. ओके. तर त्यात आम्ही सगळे म्हणजे ईच वन वॉज गिवन अ हॉर्स आणि वी प्रॅक्टिस ऑन दॅट हॉर्स.
आणि त्या सिनेमात ते सगळे स्टंट्स जे होते ते मी स्वतः केले. म्हणजे गॅलपिंग अ हॉर्स थ्रू द रिव्हर इट्स अ डेंजरस थिंग. कारण ते घोड्यालाही माहीत नसतं की पाण्याच्या खालती कुठे दगड आहे, कुठे खड्डा आहे, त्यांना माहीत नसतं. इट्स अ व्हेरी डेंजरस थिंग. कारण ही कुड सडनली फॉल डाऊन. समजा खड्डा लागला किंवा तिकडे दगड असला मध्ये, कमिंग डाऊन अ हिल विथ पीपल शूटिंग फ्रॉम द बॅक, आणि तुम्ही मग साईडला असे हे करून तुम्ही अवॉइड. आय डिड ऑल ऑफ दॅट माय सेल्फ. आणि तिकडे बाकीचे जे ॲक्टर्स होते, विनय आपटे होते त्यामध्ये, दे वर पेट्रिफाईड अबाउट हॉर्स रायडिंग. की नाही रे, आमचे पाय मांड्या दुखतात, उठलो की उद्या आमचा शो आहे, उद्या कसं चालणार असं व्हायचं. फक्त सलमान खान आणि मी, वी वर, इवन ही इज अ एक्सपर्ट हॉर्स रायडर. तर आम्ही शूटिंग संपलं, आमचा सीन संपला की वी टू स्टील रोम अराउंड द हॉर्सेस. ते एकदा उदयपूरला कुठेतरी टिनू वर्मा, हुज हॉर्सेस ते होते, तर टिनू वर्मा, मी आणखीन सलमान खान, आम्ही तिघं घोडे घेऊन ऑन अ स्ट्रेच वी गॅलप, फुल फोर्स गॅलप. पण तुम्ही सिनेमात बघता, वेस्टर्न सिनेमात तसं. आणि आय बीट बोथ सलमान खान आणि टिनू वर्मा इन दॅट रेस. तर मी लोकांना अभिमानाने सांगतो की आणि ते घोडे टिनू वर्माचे घोडे होते ते, म्हणजे ही वॉज मोर फेमिलियर विथ देम. I love horse talent riding. never goes waste. पण मला I never get a chance to do horse riding now. And I have a grudge. म्हणजे मी there was a time when I was acting with Mithun Chakravarti, who was a very close friend. Okay. तर तुम्हाला भरत, माझ्या एकेकाळी माझ्याकडे 8 घोडे होते. बापरे. तर आपण इकडनं घोडे घेऊन जाऊया का? तर वी डिसाइडेड टू बाय, ही सेड I'll buy one, you buy one. तर आम्ही उदयपूरमध्ये घोडे शोधत फिरलो होतो की आपण घेऊया घोडा, तू एक घे, मी एक घेतो, आपण विल हॉर्स राईड. ते झालं नाही शेवटी. But I'm still very keen. One day I may still buy a horse and do horse riding. That is why I said the problem is you are so good at so many things. तर काय काय करायचं आणि काय काय नाही असं होत असेल. खूप 50 वर्ष आयुष्य आहे, त्यामुळे we can do lots of things. Great. That's the spirit. That's the spirit. Okay. Not many people are aware that your biggest achievement in life is the people that you're associated with. Yeah. म्हणजे those who have left a deep impact on your life. Tell us, how did Pula Deshpande happen? ओके ना, यू आर राईट की आय ऑलवेज से दिस की तुम्हाला मोठी माणसं भेटतात, तुम्हाला पार्टीजमध्ये भेटतात, तुम्हाला यू मीट देम फॉर अ कॉन्व्हर्सेशन. पण ज्याला आपण सहवास म्हणतो, यू हॅव अ क्लोज इंटरॅक्शन ओव्हर अ लॉंग पिरियड ऑफ टाईम, तो एखाद्या फील्डमधल्या माणसांशी होतो. तुम्ही सिनेमात तुमचा यू मे हॅव तुमचा सहवास शाहरुख खानवर होईल, की यू ॲक्टिंग इन फिल्म विथ हिम, किंवा सलमान खानवर माझे पूर्वीपासून मित्र आहेत. बरोबर. पण इतक्या व्हेरियस फील्डमधल्या लोकांशी सहवास होणं, हे वॉज दॅट्स द बिगेस्ट फॉर्च्युनेट थिंग दॅट हॅपन इन माय लाईफ. तर जेव्हा मी नाटक हे लिहिलं, तुझ्यापाशी मी इंग्लिशमध्ये लिहिलं, माझं पहिलं नाटक, आणि त्यात मी हिंग्लिश पहिल्यांदा वापरलं. तर काकाजी बोलताना शायरी म्हणायचे, आचार्य बोलताना गीतेतले श्लोक सांगायचे, असंच नाटक आहे. 3 अंकी नाटक. मुंबईतला कुठलाही इंग्लिश प्रोड्युसर ते नाटक करायला तयार नव्हता. मी अलेक पदमसींना भेटलो, सिल्वेस्टर डिकुना, पर्ल पदमसी, होसी वसून, याची मोठी मोठी तेव्हा नावं होती. आय वॉज अ यंग गाय, जस्ट गॉट इन टू ॲडव्हर्टायझिंग. तर ते म्हणजे नाही भरत, दिस इज स्मॉल स्किट चालेल, हे असं अख्खं इंग्लिश ऑडियन्स, सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश ऑडियन्स समोर हे कसं चालेल, तर वी कॅन डू दिस. ती पुलांना पत्र लिहिलं. आय डिडंट नो हिम दॅट टाईम. म्हटलं की माझं नाव भरत दाभोळकर आहे, तुझ्यापाशी मला इंग्लिशमध्ये करायचं आहे, तुम्ही परमिशन द्याल का? त्यांनी मला पत्र लिहिलं की भरत, ते हिंदीमध्ये झालं आहे, ते कन्नड ह्याच्यात गुजरातीमध्ये झालं आहे, इट हॅजंट गॉट द रिअल फ्लेवर ऑफ द मराठी प्ले, तर आय डोंट थिंक इंग्लिशमध्ये ते होईल, तर करू नकोस. बरोबर. तुम्ही त्यांना परत पत्र लिहिलं की आय एम नॉट फ्रॉम थिएटर, म्हटलं आय हॅव जस्ट गॉट इन टू ॲडव्हर्टायझिंग आणि आय हॅव रिटन द प्ले. मी तुम्ही कॉपीज मला पाठवतो, स्क्रिप्ट पाठवतो. इफ यू से डोंट डू इट, आय वोंट डू इट, कारण आय एम नॉट फ्रॉम थिएटर. करेक्ट. इफ यू से मेक दिस चेंजेस, आय विल मेक दोज चेंजेस. म्हणून त्यांना मी ते पाठवलं. आणि त्या पुलांनी मला पत्र लिहिलं, विच आय हॅव अनफॉर्च्युनेटली लॉस्ट. आमच्या ऑफिस चेंजेसमध्ये कुठे, आणि तेव्हा कॉम्प्युटर वगैरे तेव्हा असे नव्हते. त्यांनी मला पत्र लिहिलं की भरत, आय हॅव गॉन थ्रू युअर प्ले, द स्क्रिप्ट, डू इट विदाउट चेंजिंग अ सिंगल वर्ड. वाव. कारण दिस इज द लँग्वेज द होल ऑफ इंडिया विल बी स्पीकिंग 10 years फ्रॉम नाव. व्हॉट अ फोरसाईट ना. जस्ट इमॅजिन, ह्या लोकांना इंग्लिशमध्ये मोठमोठे प्रोड्युसर्स, डिरेक्टर्स, त्यांना हे एवढं, आणि ॲडव्हर्टायझिंगमध्ये माणसं हु आर सपोज टू हॅव फोरसाईट, हाऊ कन्झ्युमर्स बिहेव, व्हॉट दे वुड लाईक, ते नाही म्हणाले होते. आणि पुला म्हणाले की एकही शब्द चेंज न करता असंच असं नाटक कर. And that's how I started that. So Pula Deshpande gave you your Pula break. Deshpande gave me not only permission for this play, he gave a green signal for Hinglish forever. Wow.
Wow. But that gave me the confidence की मी नाटकात करू शकतो, ॲडव्हर्टायझिंग मध्ये I can do it anywhere I want to do. And if Pula Deshpande is saying it, Pula Deshpande is saying it, I mean that's it. a ब्रह्मवाक्य. Absolutely. पण how much I've heard, नुसतं प्लेस पुरतं नाही, पण you had a very deep connect, a good relationship with Pula Deshpande. म्हणजे तुमचं घरी पण येणं जाणं असायचं. हो. आणि घरी म्हणजे काय व्हायचं की ते NCPIचे डिरेक्टर होते, मुंबईला यायचे, ही स्टे इन द NCPI गेस्ट हाऊस. आणि आमचं ऑफिस NCPIला 2 बिल्डिंग सोडून होतं. तर त्यांचा एक संतोष त्यांचा ही वॉज ही सेक्रेटरी. तर आय हॅड स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन्स फॉर हिम, किंवा पुला असतील ऑफिसमध्ये आणि जास्ती बिझी नसतील तर आम्हाला फोन करायचा. माझं काहीही काम नाही आहे. I just want to come and sit next to him and hear him talk. He can talk to me, he can talk to somebody else, but I just want to listen to him. Imbibe Pula Deshpande. तो मला फोन करायचा, साहब का अभी कुछ है नहीं, 4 से 5:30 तक साहब फ्री है, कोई आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि इम्पॉर्टंट मीटिंग नाही आहे. मी जायचो ऑफिस सोडून आणि आय शुड जस्ट गो अँड सिट देअर विथ हिम. आणि ते बोलायचे. आणखीन पुलंना म्हणजे वेन पुला इज सिटिंग विथ यू ना, यू डोंट टॉक. आता मी बाहेर खूप बोलतो, पण पुलंसमोर मी असं गपचूप नुसता मुक्या माणसाला काय बसायचो मी. तर आम्ही इथे गप्पा मारत बसलो होतो अशीच. ही शू टॉक टू मी अबाउट थिएटर. आणि ही सेट अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. एक भरत मजा सांगतो मी. काल ना आमच्याकडे काही ब्रिटनवरनं माणसं आली होती, थिएटरची माणसं आली होती. सोमवारी माझी मीटिंग होती. तर ते मला म्हणाले, मिस्टर देशपांडे, वी मस्ट रेकमेंड वन थिंग टू यू. येस्टरडे वी वेंट अँड सॉ अ प्ले कॉल्ड इट्स ऑल युअर जनाब. आणि वंडरफुल प्ले, यू मस्ट गो अँड सी इट. त्यांना माहित नाही की ते माझं तुझं पाहिजे तू इंग्लिशमध्ये केलं. तर दॅट वॉज द बिगेस्ट कॉम्प्लिमेंट यू गॉट, की ब्रिटनमधली माणसं येऊन मला सांगतात पुला देशपांडेंना हे नाटक बघायला फार छान नाटक आहे. तर आम्ही गप्पा मारत बसलेलो असे. सुनीताबाई आल्या. सुनीताबाई म्हणजे पुलंच्या पत्नी. तर त्या म्हणाल्या, अरे भाई हे काय करतोय तू, गप्पा मारत बसलायस, आपल्याला एअरपोर्टला जायचं आहे, दिनेश यायचं आहे. तर मी म्हटलं, मी त्यांना देशपांडे साहेब म्हणायचो. मी म्हटलं, देशपांडे साहेब, दिनेशच्या कुल्याला अजून खळ्या पडतात का हो? तर ही वॉज स्टन्ड ना. तर म्हटलं, तुमच्या म्हटलं पुस्तकामध्ये व्यक्ती आणि वलीमध्ये तुम्ही लिहिलं होतं की माझा भाचा दिनेश लहानसा होता, तो चड्डी न घालता घरात धावायचा. आणि तेव्हा मला नेहमी जाणवायचं की एखाद्या सुंदर स्त्रीच्या गालाला पडणाऱ्या खळ्यांपेक्षा लहान मुलाच्या कुल्याला पडणाऱ्या खळ्या चांगल्या असतात. तर ते म्हणाले, तुला आठवत आहे? म्हटलं, मला तुमचं वाक्य आठवतं, तुमची म्हटलं मी पारायण करतो. तर ही वॉज समथिंग एल्स. म्हणजे पुला देशपांडे वॉज म्हणजे आय मीट सो मेनी पीपल. आय मीट रायटर्स, इंग्लिशमध्ये, हिंदीमध्ये. आय नो सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन दीज फील्ड्स. म्हणजे I come in contact with the best screenplay writers in Hindi film industry. I meet Tamil film industry. But no one like Pula. ह्या लेवलचा माणूस, इतकं चौफेर ज्ञान ज्याला आहे. म्हणजे he can talk equally well about Shakespeare, he can talk equally well about Bharud. ह्या लेवलचा माणूस. You name it and he knows. I think you were the last you met was on his 88th. 80 त्यांचं काहीतरी हे होतं, पुण्यामध्ये होतं. आणि 2 दिवस त्यांचं काहीतरी एक समारंभ होते बालगंधर्वमध्ये. तर द फर्स्ट डे वॉज विजया मेहतांचा इंटरव्ह्यू होता, कारण शी हॅड ॲक्टेड इन तुझ्या चौपाशी उषाताई, डिरेक्टेड बाय पुला देशपांडे हिमसेल्फ. तर शी वॉज टॉकिंग अबाउट दोज एक्सपिरियन्स. आणि द नेक्स्ट एपिसोड वॉज की मी आणखीन RK लक्ष्मण बिंग इंटरव्ह्यूड बाय कुमार केतकर. तर आम्ही तिकडे बसलो होतो, मी, मिस्टर लक्ष्मण, आणखीन कुमार केतकर. आणि त्यांची बायको समोर पहिल्या रांगेत बसली होती बालगंधर्वमध्ये, मिसेस लक्ष्मण. तर बोलताना मग कुमार म्हणाले RKना की अच्छा मिस्टर लक्ष्मण, वेन डिड यू फर्स्ट मीट पुला देशपांडे? मिस्टर लक्ष्मण म्हणाले की आय थिंक इन 1965 वी वर गोइंग टू सोलापूर. त्याची बायको तिकडनं करेक्ट करायची, नो याला नॉट 65, इन 67 वी वर कमिंग टू पुना, दॅट टाइम वी मेट हिम. मग तो म्हणायचा येस शी इज राईट कमिंग. तर आणखीन काहीतरी विचारायचा की डिड यू हॅव अ लॉंग मीटिंग विथ, ही सिंग आय थिंक इन 71. तर ती परत का करेक्ट करायची, नाही नॉट 71, आपण 7. तर मी त्यांना, मला हवे ना मला, मी त्यांना म्हटलं सॉरी टू इंटरप्ट दिस इंटरव्ह्यू. म्हटलं, सर, मिस्टर लक्ष्मण, आय हॅव हर्ड दॅट बिहाइंड एव्हरी सक्सेसफुल मॅन देयर इज अ वुमन. But this is the first time I am seeing that in front of a successful man there is a woman who is correcting him all the time. तर ते म्हणाले, पण this is my life, तुला सगळं बरोबर माहिती आहे, and she always corrects me and she is right, I am always wrong about this. So finally बायको is बायको, whoever. पण तेव्हा मी म्हटलं, मग त्यांना मी भेटायला गेलो पुलंना, त्यांच्या घरी आम्हाला घेऊन गेलो, कारण he couldn't come, he was not well that time, he had that whatever Alzheimer's झाला. आणि आम्ही बसले, ते येऊन बसले होते पुलं.
तर त्यांच्या खिडकीवर एक कावळा आला. तर त्यांनी काव काव केलं. तर पुलंच्या पुस्तकामध्ये अपूर्वाईमध्ये का पूर्वरंगमध्ये त्यांनी म्हटलं की मी लंडनला गेलो, झूमध्ये गेलो होतो आणि तिकडे एका पिंजऱ्यामध्ये एक कावळा होता आणि त्याच्यावरती पाटी होती इंडियन क्रो. तर मी खूप वेळ पिंजऱ्यासमोर उभा होतो, तो हा कसा बोलतो आता इंग्लंडमध्ये आपला कावळा. त्याने शेवटी काव काव केलं. तर मला खूप बरं वाटलं की आपले भारतीयतेने आपलं हे सोडलेलं नाही, तर मी काव कावच म्हणतो. तर मी त्यांना म्हटलं देशपांडे साहेब तुमचा पुण्यातला कावळा पण कावकावच म्हणतो. ही वॉन्ट टू से समथिंग टू मी फनियर दॅन दिस. त्यांना बोलता येत नव्हतं. मी सेट तुला मी लाईक दॅट. तर मग सुनीताबाई म्हणले की राहून दे भाई, मी सांगते त्यांना. आय सडनली रिअलाइज की जो माणूस जस्ट स्टँडिंग ऑन द स्टेज would mesmerize thousands of people couldn't say that one sentence. That's the last time I met him. Actually, म्हटलं मला परत कधी भेटायचं नाही. So even when he passed away, I didn't come to Pune to see him. I said, no, I want to remember him as he was. But you are lucky, really. You are lucky. You were so close to such great people, not just great name-wise, but knowledge-wise. हिंदू हृदय सम्राट, सगळ्यांचे चहिते, माय पर्सनल फेवरेट बाळासाहेब ठाकरेंविषयी जर आपण आजच्या पॉडकास्टमध्ये बोललो नाही तर तो अपुरा राहील. टेल अस हाऊ यू वर असोसिएटेड विथ हिम. बाळासाहेब ठाकरेंचं काय होतं म्हणजे आय न्यू हिम. मे बी आय मेट हिम ॲट सम प्लेसेस. नंतर झालं काय की आम्ही त्यांचं जेव्हा बायपास झालं तर डॉक्टर मांडके वॉज अ फ्रेंड ऑफ माइन. आय वॉज अ ट्रस्टी ऑफ द मांडके हॉस्पिटल, जे आता कोकिळाबेन हॉस्पिटल झालं मुंबईमध्ये. तो हा मांडके हॉस्पिटल. ते मांडके गेले म्हणून मग ते आम्ही विकून अंबानींना विकलं, आणखी विकेम कोकिळाबेन हॉस्पिटल. त्यांचा जो दिवस होता की ज्या दिवशी त्यांची बायपास सर्जरी झाली, वी सेलिब्रेट दॅट एज बाळासाहेबांचा पुनर्जन्म दिवस. इट वॉज सो क्रिटिकल. म्हणजे इट वॉज दॅट द डे ही गॉट अ न्यू लाईफ. तर मांडक्यांच्या घरी टेरेसवरती वी यूज्ड टू हॅव अ डिनर पार्टी. अगदी मोजकी माणसं, एक 15-20 माणसं, जवळची माणसं. एव्हरी इयर वी यूज्ड टू सेलिब्रेट दॅट. अँड आय गॉट टू मीट बाळासाहेब मोर अँड मोर दॅट टाईम. आणखीन काही पॉलिटिकल काही नाही, म्हणजे तिकडे पॉलिटिकल माणसं काही यायची, मनोहर जोशी सर यायचे किंवा नारायण राणे यायचे, पण नथिंग पॉलिटिकल. जस्ट सिट अँड हॅव अ गुड टाईम. तर एकदा बाळासाहेबांकडे बोलताना अरे भरत बस काहीतरी जोक सांग. मी त्यांना एक जोक सांगितला. म्हटलं की एक काँग्रेसचा एक माणूस होता आणि म्हटलं तो एका घरी गेला काँग्रेसच्या कार्यकर्त्याकडे. त्याचा मुलगा होता लहानसा. तो म्हणाला काय म्हणतात आमची फॅमिली काय म्हणते काँग्रेसची. तो म्हणाला आमचे सगळे काँग्रेसचे आहेत काका. बाबा काँग्रेसचे, आई काँग्रेसची, मी काँग्रेसचा, ताई आमची काँग्रेसची, आमच्याकडे एक मांजर आहे ती पण काँग्रेसची, तिला तर पिल्ले झाले आहेत 6 ती पण काँग्रेसची. तर ही वॉज व्हेरी हॅपी. तर मंथ लेटर ही अगेन वेंट टू दॅट हाऊस. तो म्हणाला की काय म्हणतात कशी आहे काँग्रेसची फॅमिली आमची. तर तो मुलगा म्हणाला की छान आहे काका, मी बाबा काँग्रेसची, आई काँग्रेसची, मी आई ताई मांजरी, पण ती पिल्लं शिवसेनेत गेली. ते का रे. ते म्हणले 21 दिवस झाले, ते डोळे त्यांचे उघडले नंतर ना, म्हणून ते शिवसेनेत गेली. तर आय टोल्ड दिस टू बाळासाहेब. आणि झालं ते हसले वगैरे. मी निघालो मी जायला घरी. त्यांचा थापा म्हणून त्यांचा एक हे होता मॅन फ्रायडे. तो धावत खालती आला. तुम्हाला साहेबांनी बोलवलं. मी घाबरलो, म्हणजे काय झालं, मी काय चुकलो. अरे बस इथे भरत, तू काय तो जोक सांगितलास रे मला, सांग परत. तर मी त्यांना सांगितलं परत. मी हा मॅन भाषणात वापरू चालेल का. जस्ट इमॅजिन बाळासाहेब ठाकरे की ज्या माणसाच्या एका आदेशावरनं अख्खं महाराष्ट्र थरथरायचं. तू माणसाला विचारतोय मी वापरू का भाषणात चालेल का तुला, मला परत सांग एकदा. तर दॅट्स अ कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ बाळासाहेब दॅट मेनी पीपल डिडंट नो. करेक्ट. मग ते मला घरी बोलवायचे. त्यांच्या त्या खोलीमध्ये ते त्यांचं एक मसाज चेअर तिकडे बसायचे ते. मग बस अरे बस रे गप्पा मार, काय चाललंय, तू आमचं ह्याच्यात जॉईन कर ना, विल अपॉइंट यू ॲज अ पब्लिसिटी डिरेक्टर. नाही पब्लिसिटी इन सचिवालय. त्यामुळे नाही सर माझी एजन्सी चालू. अरे घे रे एजन्सी चालू ठेव, पांढरी गाडी बिडी काही दिवा बिवा लावू, पण त्या लाल दिवा लावू वरती मजा येईल. पण ही वॉज दॅट काइंड ऑफ अ गाय, व्हेरी ह्युमरस, with tremendous respect for creative people. Yeah. And himself he was very creative, no? म्हणजे whatever be the field. See, त्यांची खासियत काय होती ना की other people give speeches. बाळासाहेब ठाकरे talk to you as if he is talking to you in a college canteen as a friend. तर every शिवसैनिक in that मेळावा used to feel की हा माझा मित्र माझ्याशी बोलतोय. It wasn't a speech. He would say what he wants. पण see, every political leader has a personality. Yes. You must follow that personality. Yes. You can't do something different. Yes. Which is why I feel Uddhav is a very great guy. मी त्यांना खूप वर्ष ओळखतो, उद्धवला, राज उद्धव सगळे.
No, Uddhav doesn't have Balasaheb's personality. Yes. He shouldn't try and be Balasaheb. He's nice. He should be himself. He's nice. He's a very sober guy, very nice guy. पण त्याला लोकांना खोचक बोलण्याची गरज नाहीये, कारण दॅट वॉज बाळासाहेब पर्सनॅलिटी. येस. आणि ते चालून पण काय म्हणतोय 3 फुट्या, हा मूर्ख माणूस, त्याला अक्कल आहे का काही, हे बाळासाहेब म्हणायचे. अँड दॅट यूज टू गो वेल विथ दिस. It doesn't go well with everybody. That's why everybody must follow what their personality and just be comfortable in your own skin. तर हे बाळासाहेब अप्रतिम, हे त्यांचं एक अप्रतिम हे होतं. मला असं वाटतं त्यांनी गाण्यांची कॅसेट पण ही वॉन्टेड समथिंग फ्रॉम यू असा एक किस्सा आहे. मार्मिकचा वर्धापन दिन होता मुलुंडला. ओके. आणि ते मला त्यांचं कोणतरी बोलायला आले होते तेव्हाचे, की तुम्ही काहीतरी करा, मोठं आमचं फंक्शन आहे, बाळासाहेब सगळे येत आहेत. द क्रीम ऑफ शिवसेना वॉज गोइंग टू बी देअर कालिदास हॉलमध्ये. बाळासाहेब ठाकरे, मनोहर जोशी, प्रमोद नवलकर, सुधीर जोशी, सगळे म्हणजे नारायण राणे, जेव्हा मोठी मोठी माणसं होती, राज हे वगैरे. तुम्ही पण काहीतरी करा. तर तेव्हा मी काय करायचो, माझ्या नाटकामध्ये एक पॉलिटिकल अंताक्षरी होती. म्हणजे लोकांची रामदास पाध्येंनी मास्क केलेली, तेव्हाचे लीडर्स जे होते त्यावर मी हिंदी गाण्यांवरती इंग्लिश गाणी करून आय यूज्ड टू डू अ लिटल 8 minute skit. तर मी म्हटलं करतो मी तिकडे. साहेबांना भेटून जा एकदा. त्यांना भेटलो. आमच्यावर काही आहे का शिवसेनेवरती? म्हटलं नाही. म्हटलं तुमच्यावर मी करायला घाबरतो आम्ही. काहीतरी कर ना, ह्या प्रोग्रामसाठी तरी कर. तर आय डिड सम लिटल बिट ऑन बाळासाहेब ठाकरे. ओके. आणि ते आम्ही केलं. ते छान झालं. तर मला भीती काय वाटली, की म्हटलं आता या हॉलमध्ये 2000 शिवसैनिक आहेत, त्यांना माहीत नाही की बाळासाहेबांनी कर म्हटलंय. तर मी त्या शिशिर शिंदे वॉज द हेड ऑफ मुलुंड शाखा, मी मुलुंड एरिया. तर मी शिंदेना म्हटलं की काम करा, तर मला गाडीपर्यंत सोडायला या. ते म्हणलं का? म्हटलं शिवसैनिक मारतील मला. ते म्हणाले का? म्हटलं त्यांना माहीत नाही की बाळासाहेबांनी मला परमिशन दिली आहे. ते झालं. ते मस्ट हॅव रेकॉर्डेड दॅट प्रोग्राम. मला एकदा मातोश्रीवरनं फोन आला की साहेबांनी त्याची कसेट मागवलेली आहे, पाठवून द्या. मी पाठवली त्यांना. तेव्हा ती ऑडिओ, ती व्हिडिओ कसेट, ती VCR असायचा. आफ्टर अबाउट 8 days नंतर मला त्यांचा फोन आला, परत आला, मातोश्रीवरनं फोन आला, साहेबांना बोलायचं. म्हटलं काय आहे? त्यांना ती कसेट ती पाठवली होतीस ना मला, ती मला बघायला मिळत नाही रे, माझा नातून सारखी बघत बसतो. मी आदित्य असेल तेव्हाचं, मला मिळतच नाही. दुसरी कसेट मिळेल का मला? मिळेल का? म्हटलं मिळेल. मग त्यांना मी पण दिस वॉज द ॲटिट्यूड अँड दिस वॉज द कॅरेक्टर साईड दॅट नॉट मेनी पीपल नो. त्यांना वाटतं की बाळासाहेब नुसतं मी हे करून आपल्या लोकांना हे बंद करा, ते बंद करा, मारून टाकू, हे असं नव्हते ते. दिस वॉज द अदर साइड ऑफ बाळासाहेब, which people like us were fortunate. And that is why he was such a favorite. That's why he was such a favorite. Yes, absolutely. गप्पा मारणं, काही कारण नसताना नुसतं फोन यायचा मातोश्रीवरनं, साहेबांनी बोलवलंय. आता ते आमच्या ह्याला आले होते. माझं पहिलं एकच सिनेमा केला मी, गॉड ओनली नोज म्हणून. तर आय वॉज व्हेरी कीन की बाळासाहेबांच्या हस्ते त्याचं नारळ फोडावं. त्यांना मी फोन केला. म्हटलं तुम्ही याल का? ते म्हणलं येईन मी, पण 15 मिनिटं राहीन, नंतर मला वेळ मिळणार, तर मी येईन, तू सांग किती वाजता यायचं. म्हटलं सकाळी 8-9 वाजता या. ते आली, नारळ वगैरे फोडला, आम्ही मुहूर्त केला. ही सडनली सॉ सो मेनी महाराष्ट्र. माझ्या नाटकात सिनेमात सगळी मराठी माणसं होती. आत्मा मेंढे, म्हणजे तू यू नेम इट, दिलीप प्रभावळकर, किशोर प्रधान, विजू खोटे, यू नेम इट, एव्हरीबडी, अतुल परचुरे, अतुल काळे, सगळे त्याच्यामध्ये होते. He suddenly met all these Maharashtrian people after a long time. He wouldn't leave. ते जाईच ना. म्हणजे आमचा अख्खा तो दिवस उकट गेला आमच्या त्या शूटिंगचा, कारण ते लाईट बदलला शूटिंगचा. आम्ही सकाळी शूटिंग सुरू केलं होतं 7 वाजता. बाळासाहेब 12-1 पर्यंत बसून राहिले. मग काय करणार? आणि तेव्हा मजा झाली म्हणजे काय, की आमचे जे प्रोड्युसर होते ते आमचे कमला मिल्सचे मालक. ही वॉज खूप असे वजनदार व्यक्ती होती, ती जाडी वगैरे होते. बाळासाहेब बसले होते. आणखीन आमचे ते त्यांचे लाड म्हणून त्यांचे तिकडचे एक पार्टनर होते कमला मिल्सचे. तर त्यांनी ह्यांना बोलवलं, त्या बिल्डरला, जे आमच्या फिल्मचे प्रोड्युसर पण होते. असं प्रचंड जाडा माणूस तो होता. म्हणलं की बाळासाहेब हे यांचं नाव हे बिल्डर आहेत. बाळासाहेब म्हणले भरत कुठे आहे, बोलवा. मग थापा आला परत, साहेबांनी बोलवले. पण काय झालं, भरत ते बाजूला उभा राहा, हा भरत दाभोळकर, हा बिल्डर आहे, ही अख्खी बिल्डिंग आहे म्हणे. असं त्या माणसाच्या तोंडावर बाळासाहेब, only he could do that. And he could do, and that man had to laugh. Anybody else would have thrown him out from Kamla Mills. त्याला बाळासाहेब, पण this is the kind of humor he had, and this is the kind of way of talking he had, which not many people know. I guess when Saheb went for his heavenly abode, the way you spent that entire night was very different from what others did. I didn't go for the funeral. Correct.
I heard about this, I could have gone. Yes. Even Amitabh Bachchan jumped over the wall and went for the funeral. Yes. त्यांना भेटायला गेले. What were you doing then? So I went to every television channel. Yes. तेव्हा अख्खी मुंबई बंद होती. Yes. फक्त एकच गाडी फिरत होती, म्हणजे माझी गाडी. हो. कारण they used to stop the cars. हो. मी म्हणायचो की मला जायचं बाळासाहेबांशी बोलायला जायचं, मग they used to let me go. हो. So I went from channel to channel. Wow. To talk about Balasaheb. I didn't go for the funeral. Correct. And तिकडे I met people like बापू नाडकर्णी वगैरे who were great cricketers. तर मी त्यांना म्हटलं की सर तुमचा मी लहानपणापासून मी म्हटलं मोठा फॅन आहे. ही सेड बाळासाहेब आणि ही यूज टू ट्रॅव्हल बाय ट्रेन टुगेदर. आम्ही पार्ल्या का कुठनं आम्ही विटीला आम्ही काम करायचो, मी काम करायचो, ते टाइम्स ऑफ इंडियाकडे लोक त्याच्यात काम करायचे इंडियन एक्सप्रेसमध्ये. तर म्हणजे वी यूज टू ट्रॅव्हल एव्हरी डे बाय ट्रेन अँड बॅक टुगेदर. तर आय स्पेंड दॅट एंटायर नाईट. सो दॅट वॉज योर वे ऑफ television to television channels. So was your way of paying a tribute to him. Yeah, it was. अब की बार मोदी सरकार. It is your brainchild, isn't it? Yeah. This line? Yeah. What a line it is. Can you tell us about it? It is not a great line, very honestly. Really? म्हणजे मी तेव्हा लिहिली होती. I did lots of campaigns. But I wasn't a part of the committee. दिल्लीमध्ये जी कमिटी होती. Okay. पण a man who was on the committee from here, Sunil Alag, he was the managing director of Britannia. बरं. तर तो माझा मित्र आहे. He was on that committee. बरं. तर मी त्याला लाईन्स लिहून द्यायचो की तिकडे जाताना घेऊन जा. For presentation to. And तेव्हा Modi wasn't the choice by that time. Okay. They hadn't decided कि are they going to project Modi. Correct. So we had done अब की बार मोदी सरकार, अब की बार जेटली सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार. अच्छा. जब कांग्रेस आई है, कमर तोड़ महंगाई है, सब काही केलं होतं. Then it went then. And then it got approved. But they didn't realize who had written it. Because I was in the committee agency. Yes. So they must have forgotten कि कोणी 100 lines आले असतील. But now we know. But the good line wasn't that. अच्छा. A real creative line not written by me was when Atal Bihari Vajpayee ji was becoming the Prime Minister. Okay. His line was Ab ki bari Atal Bihari. Are? Now that can't hold unless it is linked up to his name. Yes. Ab ki bar Modi, you can change any name. Modi went to America and said Ab ki bar Trump Sarkar. You can change that name. बरोबर आहे. But Ab ki bari Atal Bihari is a creative line. क्यों जयप्रकाश नारायणच्या वेळेला अशी लाईन होती, I don't know who wrote it, की अंधेरे में एक प्रकाश, जयप्रकाश जयप्रकाश. वाह वाह. These are great lines. Ab ki bar Modi Sarkar is, it caught on, but not a great line. I just wanted our viewers to know that it was created by you. All right. आपण अशाच गप्पा रंगत गेल्या तर I guess we'll have to do 2-3 parts of this episode. So I will just sum it up with one question. One lesson that life taught you which you would want to share with our viewers. One lesson, any one lesson. 2 lessons life taught me. Even better. One is trouble with people is that they take themselves too seriously. They create an image of themselves, which even the public creates for them. And they don't want to do anything that would reduce that image. Correct. So then they stop having fun. When they realize की हे असं काहीतरी करून चुकलं माझं, तर मग my image will get affected. Distorted or lessened. Yes. So I better stick to my area of comfort. त्याच्या बाहेर जाऊया नको. Correct. I have never had an area of comfort. मी काही करतो. People call me to say सिनेमात काम करणार काय, I'm a lousy actor, पण मी करतो. I have done Telugu cinema, Tamil cinema, Malayalam cinema, Bhojpuri cinema, Marathi, Hindi, except for I think Bengali and Kannada cinema, I have done every other cinema. So that was for the love of it. It's not for the love of it. They call me and I go. I am very confident की माझ्यामुळे कुठलाही सिनेमा चालत नाही आणि कुठलाही सिनेमा पडत नाही. Okay. I have a small room. मला काय फरक पडतो? I go for a few days shoot. I have fun there. I meet new people. Yeah. When people start taking themselves seriously. So one lesson I always tell people is की take your work seriously. Not yourself. Don't take yourself seriously. Be happy. Yes. म्हणजे I had read a long back. मी आधीच म्हटलेलं ते. Paul McCartney, Beatles एक वाक्य होतं की when he was small, his teacher asked him की what do you want to be when you grow up? तर तो म्हणाला I want to be happy. तर ती म्हणाली I don't think you understand the question. तो म्हणाला I don't think you understand life. True. I have always believed in this की मला I don't want to be right. I don't want to be correct. I don't want to be successful. I want to be happy. Absolutely. So if you decide कि I want to be happy ना, everything falls in place. That's enough. हे एक आहे. Yes. दूसरा म्हणजे which I tell youngsters. The second thing it's not an advice. I am not in some position to give advice. मी काही मोठा leader नाही आहे काहीतरी to give advice to youngsters. Yes. But one thing I tell people is की
In my career, besides other products that I advertised for, which were healthy, Yes. I also advertised for all the liquors that Vijay Mallya launched. Oh. Vijay McDowell No.1, Signature Whiskey, Honeybee Brandy, Royal Treasure Rum, High Society Gin, London Pilsner Beer. LP वगैरह सगळी माझी, the LP at London Pilsner is called, it is It's my because creation. of you. Mm-hmm. I called it LP. Oh. And I have never touched a drop of liquor in my entire life. Not even beer, wine, or even liqueurs. After dinner, liqueurs मी कधी touch नाही केले. So Not difficult to believe, no? आणि I have worked in, माझ्या शाळेमधली, not शाळेत, कॉलेजमधली माझी मित्र, they were all drunkards. Advertising मध्ये we have parties 6 days a week. Yes. Where best of liquor flows. Every channel has a party. Every publication launches a new section. They have a party. Correct. 6 days in a week. Best of liquor. Every time I launched a Vijay Mallya's liquor, I would get a crate of that liquor delivered to my house. And I have never touched it. Wow. And I have never smoked. I've never taken a puff of a cigarette in my entire life. And my advice to people is, I am in theatre. Mm-hmm. Very stressful. Yes. Every show is different. Yes. I write new things for every show. I'm in advertising, where 5 days a week I have parties for liquor and constant stress. Yes. One नवीन campaign करायची आहे. हो. उद्या clientची presentation आहे. Oh. There are 5 agencies, there are 20 agencies fighting for the same business. You have to do a better campaign than them. True. Or you are doing something and Amul Butterla, every week you have to change your hoarding. Whether you are sick, whether you are traveling. That's stress. You have that kind of stress. Yes. I do films in every language. Bapre. I'm doing a Tamil film. I can't speak a word of Tamil. And I'm acting with Rajnikant. Oh. I'm doing Malayalam film with the 3 superstars for the first time together in one film. Mohanlal, Dilip and Jairam. Obviously. And Prithviraj. I do a Telugu film with Nagarjuna. Tremendous stress. मला ती भाषा कळत नाही. तो काय बोलतोय मला कळत नाही. काहीच कळत नाही. I have never smoked in my life. So my advice is, because you have stress, don't say कि I smoke because I have stress. Don't use that say as an I have- excuse. Don't use it as a crutch. Yes. You don't need it. If I don't need it, you don't need it. Yes. I'm in 3 fields which are Yes. stressful Yes. simultaneously. Yes. And I have never had to do So that. find your high in constructive things. And the other thing is, people, I find lots of youngsters, girls and boys, Yes. who think it's very fashionable or it's a macho thing to smoke. हातात cigarette असलं की बरं वाटतं. हो. It gives you a little macho look. I don't think that gives you a macho look. I said, go to a gym and work out. That gives you a Yes. better macho Very, look. very important, especially for our youth. For youth, yes. Very important. Yeah. With that, once again, thank you so much You're for welcome. being on our show. Thank Really, really. It means a lot to me. Thank to you. all of us, rather. Thank you. Thank you. For our viewers, hope you really liked our show. Let us know how you liked it. Please like, share and subscribe Soulsome with Sarika, where we'll bring to you yet another person behind the persona. Till then, take care guys, and remember, life is too short. Live it fully, love unconditionally and laugh out wholeheartedly. Thank you, and God be with all of us.